लियाओ जी लियाओ। पुत्र जरा जोर ला के कोठ, सारा बदन टुटदा पे। अल्लाह कदे किसी का मुहताज ना करे। वाह भाई वाह, चाह ते बड़ी तेज पत्ती पा के बनाई हूं। चंगा किता ही भलीए लोके, रात नू खेतां नू पानी भी लाना है। अब्बा जी मैं भी तुहाडे नाल जावांगा। ना पुत्र ना, चौधरियां दे नौकर असी हां, तू नहीं। पुत्र रब मैनू इन्नी कोई याती दे देवे कि मैं चौधरियां दा कर्जा ला दें ते तैनू उन्हां दी नौकरी ना करनी पवे। अब्बा जी जिन्ना काम तुसी करदे हो उस हिसाब नाल चौधरी नू तुहाडी दिहाड़ी भी वधानी चाहिदी है। पुत्र चौधरी दे दिल च खुदा दा खौफ नहीं है। पुत्र चौधरियां दा कर्जा रह जाएगा ना ते फिर मैं अपना कोई होर काम करांगा। अब्बा जी जे ऐना काम तुसी शहर करो ना तो मेरा ख्याल है डबल मजदूरी मिले। नहीं, असी ये पिंड छड़ के नहीं जा सकते जी पुत्र। पर क्यों मां जी? तुसी आप इनू समझाओ। पुत्रा जदों तक चौधरियां दा कर्जा नहीं ना लै जांदा असी ये पिंड छड़ के किधरे होर नहीं जा सकते ते ना ही कोई होर काम कर सकने। पुत्र जे मैं चौधरियां कोलों कर्जा ना लैंदा ते असी भुखे मर जाना सी ते ना इस सुर लगाण लई थां होनी सी ते ना ही तू कोई और पढ़ सकदा सी थोड़ा बहुता जेड़ा पढ़े है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम भरा देनू ठीक है ना? शुक्र अल्लाह दा। नसीबा वाला है जिदा पुत्र इन्नी खिदमत करता है। मेरा जाना ते भरा दीनू रब अपने बंदे का इम्तिहान लेंदा है। तू शुक्र कर के तेरे पुत्र दी जान बच गई है। चाचा की होया रमजान नू? तेनू नहीं पता? नहीं चाचा। ओ शहर गया ते लारी तो डिग के ओदी लत टुट गई है। कदों? आज सवेरे। मीरा मैं तेरे सदके जावा, उठ एक गरम गरम दूध दा प्याला पी ले चल। मेरा दिल भी खराब हो रहा ते मेरी लच भी बड़ी पीड़ है। मैं नहीं। ओहो एक गरम गरम दूध पी लेगा ना ते नींदर भी आ जाएगी। नाले ए पूरी दी थी हकीम होना ने, इन्नू खा ले तो सवेर तक तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तू किडी चंगी मेरी भैन है। रब हमेश तेनू सुखी रखे। चल शाबाश शाबाश मेरा वीर। एलन हाँ एलन नाल छेती छेती दूध पी ले चल। आराम नाल शाबाश ए हुई ना गल। जाने जागना है के सो गए हैं? मेरा ख्याल है अजहर आया। मेरा पता लेना आया होना। बड़ा ही चंगा मुंडा। लंघ गया अजहर, अंदर आ जा यार। आया जाने हुणे चाचे होरां ने दस्सिया यार बड़ा अफसोस होया। पर ये होया किस तरह? लारी ते चढ़न लग्या सी ते लारी टुर पई। मैं सुनिया तेरी लत टूट गई है। आहो यार वो हड्डियां दे पहलवान ने पट्टी कीती है। वो कह रहा सी हड्डी दा जोड़ हिल गया। मैं ताटे लिए दूध लेके आवा? नहीं मैं घरों रोटी खा के आया वा। जाने तू शहर केड़ी नौकरी करदा सी? हाँ यार उत्थे चीदे दा होटल है। देखो मैं चाह बनांदा सा। 25 रुपए मैनू दिहाड़ी दिंदा सी ते नाले रहन लई थां भी ते रोटी भी। जे 3-4 महीने मेरे होर लग जांदे ते बेदा सारा कर्जा उतर जांदा ते असी भी आजाद हो जांदे यार। मैं भी अपने मां प्यो नू आजाद कराना चाहना पर मैं ते शहर ही नहीं वेख्या। जे तुसी शहर नहीं वेख्या ना ते उधर जान दा सोचना भी ना। जे मैं कमा के ना लिया ना ते ना सिर्फ मेरे मां प्यो चौधरी दे गुलाम रहणगे बल्कि मैनू भी ओदी नौकरी करनी पवे। ला तुसी अपने मापिया नाल मिल के चौधरी साहब दा काम करके कर्जा ला सकदे हो। चली
ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਾਂ ਮਰ ਕੇ ਦਾ ਰੋਟੀ ਟੁਰਦੀ ਏ। ਪਾਗਲ। ਜਾਨੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵਾਂ? ਉਹ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੀਦੇ ਦੇ ਹੋਟਲ ਦਾ ਪਤਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਈ। ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੇਗਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਨੇ ਤੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ? ਆਹੋ ਯਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਲੇ ਸ਼ੀਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਾ ਦੇ ਸਹੀ। ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਮਾਂ ਜੀ ਤੇ ਅੱਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਜਰੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਚੰਗਾ, ਹੁਣ ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਆਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਬਾ ਜੀ, ਜਾਨੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਰ ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਰਵੇਂਗਾ ਬੇਟਾ? ਗਰੀਬੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜੀ ਲਾਂਗਾ। ਚੰਗਾ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ। मैं शहर जा रहा। दुआ कर मैं अपने मकसद विच कामयाब होके जल्दी आ जाऊं। जाना भी शहर गया सी अपने कर्जे लान ले। कर्जे ते उत्थे रह गए पर अपनी लत तड़वा के आ गए। हिम्मत ना हार, मैं जरूर कामयाब आवांगा। असि सदियां तो इसी तरह रह रहे हैं ते इसी तरह रहांगे। कुछ नहीं बदले, कुछ नहीं बदल सकता ते तू कला कुछ नहीं कर सकता। तू मायूस ना हो, मुस्कुरा के मैनू अलविदा कहो। तेरी मुस्कुराहट हर वेले मेरा पीछा करेगी। चंगा चंगा, रब रखा। रब रखा। छीतियां में ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੰਬੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬਿਆਨਾ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਪਰ ਹਾਸ਼ਮ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੀ ਤੇ ਮਾਤੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਲਓ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਐਵੇਂ ਹਮਦਰਦ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਸਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ। ਵਾਕਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਪੁੱਤ? ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਾਰੇ ਵੀ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕਾਕਾ। ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਝੁੱਕ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਗਾਵਤ ਕਰਨਗੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਾਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਆ ਜਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਚਾਹ ਦਾ ਸਵਾਦ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਾਨਾ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਬਹਿ ਬਾਜ। ਬੋਲੇ ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿ ਦੱਸ। 7 ਰੁਪਏ ਲਵੋ ਜਨਾਬ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਟਿਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ 5-6 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਟਿਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਟਿਪ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਦੀ, ਟਿਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਦੱਸ ਜੀ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਜੀ 10 ਰੁਪਏ ਤੇ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ 20 ਰੁਪਏ। ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਬਰਕਤ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਟਿਪ ਇਹ ਤੇ आओ जी आओ, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। रोटी खाओगे, चाह पियोगे कि निरा पानी पियोगे? पाजी मैनू शीदा साहब नाल मिलना है जी। मैं वा शीदा साहब?
ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵਾਂ ਹੋਟਲ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋਟਲ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਮਾਲਿਕ ਐਸ ਸ਼ੂਟ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਫਿਰਨਾ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਰੋ, ਆਰਾਮ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਭਾਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਜੀ ਮੈਂ ਲਾਰੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਇਆ। ਲਓ ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਬਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਏ ਹੋ। ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਭੇਜਿਆ? ਆਹੋ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਜੀ ਉਹਦੀ ਤੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਣ ਲਈ ਲਾਰੀ ਤੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੇਰ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਹਾਲੀ ਤੇ ਭਾਜੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਨਾ? ਲੈ ਦੱਸ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਨੇ ਘੱਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ। ਚਾਹ ਬਣਾ ਲੈ। ਆਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਘਰ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਲੈ ਫਿਰ ਭੋਲੇ, ਇਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਜੀ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਭਾਈਜਾਨ। ਖੈਰ ਮੁਬਾਰਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੋਹਣਿਓ। ਆਹੋ ਭੋਲੇ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਕਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 500 ਕੱਟ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ 500? ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। यार तू समझ के क्या करेगा? नहीं फिर भी ना। बोले यार मेरे मापियों ने चौधरी को कर्जा लिया सी ते ओ कर्जा दिन ब दिन बढ़ता गया ते मेरे मापियों कर्जे दे बोझ थले दबते चले गए। साडी भी की जिंदगी। पुत्र शहर टुर गया, बुढ़ी काम ते चली गई ते मैं कला घर च बुखार च मरना पिया। आप राजी नु बह जा। सलाम चाचा। वालेकुम सलाम मेरी धी रानी। की हाल है बुखार दा? भरा तेनू बुखार भी नहीं लथया तो खंघ ने असलों ही मेरी मत मार दी। चाचा जी गुड़ मूवी च रख लो। वेख प्याले गुड़ पियाना अच्छा जी। वो मैनू लिया के खवा। भरा देनू जो दासर पुत्र शहर गया ਉਹਦੀ कोई खैर खबर नहीं आई शहरों। खैरी सल्ला वो शहर कम लग गया होना ते पुत्र जाना भी बीमार पिया है, नहीं तो मैं उन्हें ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ शहर भेज दिंदा। चाचा जी शहर मैं चली जाऊं? धीए तू किस तरह जाएगी शहर? चलिए मेरी थी। भरा दीनू मेरी धी दे हाथी ते बड़ी शिफा है। मैं दे हाथी गुड़ खा के वो मेरी खंघ बिल्कुल खलो गई है। ओ मुंशी जी किवें आए हो? की गल रहमता 2 दिन ते तू अपना काम ते नहीं आया, 14 दिन नाराज हो रहे ने। मुंशी तू वेख रहे हैं रहमत बेचारा बीमार है। बीमार से कीता? मुंशी जी बंदा बीमार भी रब वालों ही हुंदा है ते शिफा भी ओही दिंदा है ते मैं ठीक हो जावांगा ते काम ते जरूर आवांगा। काम ते जरूर आ भाई, चौधरी ने सुने। आहो मैं आवांगा जरूर आवांगा। लिया धीए तू मैनू दवाई पिया दे। अच्छा चाचा। वेखे भरा दी नू ओए गरीब ते बीमार भी होवे ना ते उन्हें तां भी आराम नहीं जे मिलदा।
ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੋਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਆਂ ਦਫਾ ਜਾ ਥਾ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਓਏ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੇਰੇ ਬੱਤੀ ਦੇ ਬੱਤੀ ਦੰਦ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇਰੀ ਤਲੀ ਚ ਫੜਾ ਦੇਵਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਮੁਰਾਦ सीधा साहब ये की मामला है ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਿਆ ਸੀ ਨੋਟ ਗਿਣ ਆਪਣੇ सीधा साहब ਇਹਦੇ ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਨੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆਹੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਗੇੜੇ ਸਨ ਉਸਨੇ 4500 ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰੇ 5000 ਨੇ ਅੱਛਾ ਆਹੋ सीधा साहब ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 500 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਬਲਕਿ ਪੈਸੇ ਰੱਖਣ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਣਾ सीधा साहब वो अपने घर ही गया होना ਉਹਦੇ ਘਰ ਚੱਲਨੇ ਆ ਛੇਤੀ ਲੈ ਚੱਲ ਚਲੋ सीधा साहब ਛੇਤੀ ਜਾ मां सदके जाए आज फिर देर ला देती हूँ नाले तू परेशान लगना होया की ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬੜੇ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਏ वे मां मर जाए की होया कुछ मैनू ही दस ਹੋਣਾ ਕੀ ਸੀ ਅਜ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ आहो वो जेड़ा पिंडों आया है तू ते तेरा यार बनया है की होया ओनू ਆਹੋ ਉਹੀ ऐते शीते दी आवाज लगती है लांगा पुत्र दरवाजा खुला है ਬੋਲੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ वे होया की है कुछ मैनू ही ते दसो ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸਨ ਤੇ ਅਜ਼ਰ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ ਸ਼ੀਦਾ ਭਾ ਉਹ ਯਾਰ ਹੀ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਭੋਲਿਆ ਤੂੰ ਬੜਾ ਅਜ਼ੀਮ ਹੈ वे मैनू ही ते दसो होया की है ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚੰਗਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਮੇਰੀ ਉਡੀਕ ਕੇ ਛੋਣਗੇ ਯਾਰ ਅਜ਼ਰ ਆਪਣੀ ਮੰਗੇਤਰ ਲਈ ਨਾ ਚੂੜੀਆਂ ਤੇ ਪਰਾਂਦਾ ਨਾ ਭੁੱਲੀ ਆਹੋ ਚੰਗਾ ਰੱਬ ਰੱਖ ਅੱਛਾ वे मैनू ही ते दसो होया की है ਤੂੰ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸ਼ੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਕਦੀ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਪਰ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਝਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸ਼ੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਤੇ ਆਇਆ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਠੱਗ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਠਗਣਾ ਕਿਨੇ ਸੀ ਮੈਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਲਈ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਰਾ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸ਼ੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਚੱਕੀ 'ਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਹੱਕ ਹੈ ਆਹੋ ਸ਼ੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਹੱਕ ਹੈ बड़ी देर हो गई है रात दी नू हाले तक नहीं आया आंदा ही होगा ਬਾਬਾ ਰਹਿਮਤ कौन है भाई अंदर लांगा ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਰ ਤੇ ਘਰ ਹੈ ਨਾ आहो अजर दा घर है बैठ पुत्र
ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਅਜ਼ਰ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਜੇ? ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅਸਰ ਖੈਰ ਨਾਲ ਤੇ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੈਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 5000 ਰੁਪਇਆ ਕੱਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕੱਲ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹੀਦੇ ਦੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਆਹੋ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਅਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਹਯਾਤੀ ਦੇਵੇ। ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ ਪੁੱਤਰ? ਮੈਂ ਅਜ਼ਰ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹਾਂ। ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਪਰਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਚੂੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗੇਤਰ ਲਈ ਕੱਢੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸ। ਜੀ ਨਾਮਾਂ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਅਜ਼ਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਸਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕਦਾ?